مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر عمران پطرس ہے اور میں ریجوائس چرچ کا ممبر ہوں، اور آج میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند خدا نے ریجوائس ٹی وی میں مجھے آنے کا موقع دیا، اور میں اس کے ساتھ ہی شکر گزار ہوں پاسٹر ساجد کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ایک خوبصورت پروگرام جو کلام کی باتیں ہیں، اس میں خدا کے کلام کے حوالے کو، کلام کی خوبصورت باتوں کو آپ سے شیئر کر سکوں۔ اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ساس اور بہو کی محبت، جو اس دور میں بہت ہی پھیکی پڑتی جا رہی ہے۔ اور یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، ہر گھر میں یہ رشتہ قائم ہے، اور اسی رشتے کو کلام مقدس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا کا کلام ساس اور بہو کی وفاداری اور تابعہ داری کو بیان کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے پرانا عہد نامہ، اس میں سے پرانے عہد نامے کی 5ویں کتاب روت کی کتاب، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے 19ویں آیات تک میں پڑھوں گا۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی، اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز مومنین، آج خداوند کے کلام میں ساس بہو کی وفاداری کا ذکر سنتے ہیں۔ نومی یہ علی ملک کی بیوی تھی، یہ اسرائیلی تھے، اور جب بیت لحم میں کال پڑا، یہ قاضیوں کا دور تھا، اس وقت یہ بیت لحم سے مواب کی سرزمین میں چلے گئے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے، جس کا نام محلون اور کلیون تھا۔ اور یہ مواب میں جب گئے، وہاں پر انہوں نے، ان کے بیٹوں نے وہاں پر موابی لڑکیوں سے شادی کی، اور ایک کا نام افورا اور دوسری کا نام روت تھا، اور یہ دونوں غیر قوم کی تھیں۔ عزیزو، یہ دونوں جو نومی کی بہویں تھیں، ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا پہلے باب کی پہلی آیت سے غور کریں تو انہوں نے اپنی بہو اور اپنے سسر کی خدمت کی، لیکن ساتھ ہی نومی کا شوہر جو ہے الملک، وہ بھی وفات پا گیا، اور ان دونوں کے بیٹے بھی وفات پا گئے، اور نومی اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر مواب کی سرزمین میں آ گئی، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ۔ لیکن افورا جو ہے وہ اپنے میکے چلی گئی، لیکن جو روت ہے، جس کی آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس نے ایک اچھا کریکٹر ادا کیا ہے بہو ہونے کا، وہ اپنی ساس کے ساتھ رہی، اور اسی تابعہ داری اور اسی وفاداری میں رہ کر اس نے اپنی ساس کی خدمت کی، اور اسی لیے اس نے کہا کہ جہاں تو رہے گی میں وہاں رہوں گی، اور یہ اس کی تابعہ داری اور فرما برداری کی اسرائیل میں سب سے بڑی مثال ہے کہ افراتفری کے دور میں، بد نظمی کے دور میں بھی انہوں نے ساس بہو کے مقدس رشتے کو قائم رکھا۔ اور یہی دور جو ہے آج ہماری
इस एशिया में है और यही दौर आज भी बदनज़मी का, अफरा तफरी का दौर है, जिसमें सास और बहू की तकरार सरेआम हर घर में हमें ये मिसाल मिलती है। और आज मैं उन माओं से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके अपनी बेटियों को ये तरबियत दें कि भाई आपने अपने असल घर में जाना है, वो घर तुम्हारा ससुराल है। जिस तरह तुम हमें प्यार करती हो वैसे ही तुम अपनी सास से प्यार करो। जब सास बहू से प्यार करेगी, जब सास बहू से मोहब्बत रखेगी, तो उसके मुतबादल बहू भी अपनी सास से मोहब्बत रखेगी, बहू भी अपनी सास के साथ वफादारी के साथ रहेगी। क्योंकि बेटी जब अपने ससुराल में आती है, अपने शौहर के पास आती है, शौहर के साथ साथ वो कई रिश्तों में बट जाती है, कई रिश्तों में कायम हो जाती है। और ये सबसे बड़ा घर में रिश्ता जो है सास बहू का है। और ये सास बहू का आपस में रिश्ता बहुत ही अनमोल रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते से कई रिश्ते कायम होते हैं। और जब सास बहू के रिश्ते से तकरार आ जाएगी, नफरत आ जाएगी, कदूरत आ जाएगी, और यही रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा। बीवी का मियां के साथ और मियां का बीवी के साथ जब मियां बीवी का रिश्ता टूट जाएगा तो ससुराल के बाकी रिश्ते भी टूट जाएंगे। क्योंकि बीवी जो है वो खुदा की तरफ से तोहफा है। इसकी मिसाल हम देखते हैं मिसाल की किताब और उसके 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। बेटी जब अपने ससुराल में बीवी की हैसियत से जाती है तो वो खुदा का फजल लेकर जाती है, मियां के लिए वो तोहफा है। और जब ये तोहफा एक ससुराल के घर में पहुंचता है, अगर बीवी उस अपनी अच्छाई को लेकर अपने ससुराल में जाएगी, अपने माँ बाप की अच्छी तरबियत को ससुराल में लेकर जाएगी, तो अच्छी नसीहत और अच्छी तरबियत जो है ये खुदा की तरफ से फजल बन जाएगा। लेकिन अगर यही बीवी का रिश्ता गलत तरबियत लेकर ससुराल में आएगा तो यही जिल्लत और वबाले जान बन जाएगा। इसलिए आज मैं गुजारिश करूंगा अपनी तमाम मसीही माओं से कि मेहरबानी करके इस अफरा तफरी और इस बदनज़मी के दौर में अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें कि वो अपनी बेटियों को हमेशा खुदा के कलाम की नसीहत अमोज़ बातें, जिसमें से रूत की कहानी अपनी बेटी को सुनाया करें, जिसमें बहू ने अपने सास की हर तरह से खिदमत की, हर तरह से ताबियादारी की, फर्माबरदारी की। और यही फर्माबरदारी और ताबियादारी का सिला है कि रूत का नाम कलामे अक़दस में दर्ज है, ताकि हर बेटी रूत की किताब को पढ़कर अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाए, अपने मियां के साथ साथ उसके माँ बाप और उनके बहन भाइयों में अच्छा किरदार अदा करके अच्छी बेटी की मिसाल कायम करे। और मैं बताना चाहता हूं, रूत का मतलब खूबसूरत और दूसरा मतलब है गुलाब का फूल, और नौमी का मतलब है दिलकश। वाकई ही नौमी जिसका मतलब दिलकश है, उसने वाकई ही एक अच्छी मां और एक अच्छी सास का किरदार अदा करके मिसाल कायम की है। और ये कलाम मुकद्दस में आज भी हम उसकी मिसाल को दूसरों में बयान करते हैं कि हर मां नौमी जैसी सास और रूत जैसी बहू पाकर घर जो है फूलों का, गुलाब के फूलों का आंगन बन जाए, एक अच्छा बगीचा बन जाए, जिसकी परवरिश खुदा करे और खुदा का फजल उस घर में हो। मेरे आज के इस खूबसूरत कलाम के हवालों से जो मैंने बातें की हैं, एक सास बहू की ताबियादारी, फर्माबरदारी, इन बातों में खुदावंद मुझे, आपको, हम सबको आज के कलाम के मुताबिक कायम रहने की खुदावंद तकवीयत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं
سب سے گزارش کرتا ہوں خدا کا کلام جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کلام ہماری بیٹیوں تک پہنچے جو اگلے گھر میں جانے والی ہیں، کہ خداوند خدا کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس یو۔